Yes, this is the way actually I have to get logged in. Instead of which I might have logged in through my mail ID. That's the reason why people are unable to join in the right way. Okay, am I audible, all of you? Please let me know. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Very good. Very good. So welcome back to my classroom, and this is video lecture 5. Okay, hope you are doing well, and please make sure you keep silence, right, as if you had been sitting in the physical classroom. Okay, so just a moment, let me share my screen. Okay, so in the last week, during last 4 lectures, we have covered the overview of PEHV, syllabus, reference books, what is morality, what is a value, what is ethics, in a brief discussion. Okay, and we have seen the difference between morality, ethics, a few examples, and a few moral stories which are relevant to ethics, morals, and so on. Okay, so in this lecture, we shall discuss about values. Okay, so the definition of a value, what are the types of values. Okay, and we will be able to examine whether we do follow the values in our lives as a student, as a human being, as a responsible person in the society. Okay, fine. So let us get started as usual with today's quote. So more commonly, which is known by every one of us pretty well, as I used to ever say this quote: time is like a river. Okay, so which was quoted by the missile man, Dr. APJ Abdul Kalam, which means that you cannot touch the same water twice, because the flow that has passed will never pass again. Therefore, enjoy every moment of your life. Time is like a river. Once it has passed away, it will never come back. We cannot touch the time which has been passed away. Okay, in other words, our life is very short. We don't know what will happen in the next minute, what happens tomorrow. Therefore, we have to enjoy every moment of our lives. Okay, so values, human values. A value is defined as a principle which promotes well-being or prevents harm. Okay, which means that when we have a value, when one has a value, our value will be able to promote our well-beings, our neighbors, our family members, our friends, students. They will be promoted, they will be encouraged, they will be impressed when we have a value. On the other hand, when we don't have, a value, it prevents, okay, the people. On the other hand, when we have a value,
it can prevent the harm to the people, to the neighbors, to your friends, to your family members. Okay, so harm prevention can be done with having a value and promoting your well-beings, your friends, family members, siblings, life partners. Okay, everybody can be promoted when we have a value, human value. Alternatively, it is defined as values are our guidelines for our success. So to be succeeded, we must have human values. Okay, so our paradigm about what is acceptable, value is our paradigm. Paradigm means pattern, model. We must examine whether we are a model to the fellows, other fellows, whether we are in a acceptable manner to your neighbors, your friends, okay, to your family members. Okay, so therefore value gives us an acceptable paradigm, acceptable mannerism. On the other hand, a model, we will be like a model when we follow human values. Okay, so personal values are defined as emotional beliefs in principles regarded as particularly favorable or important for the individual. So emotional beliefs, personal values are emotional beliefs with respect to principles. Okay, so emotional quotient అంటాం, ఈక్యూ అంటాం. ఆ ఈక్యూ అనేది మనకి ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి వాల్యూ ఉన్నప్పుడు వస్తుంది. ఏ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎమోషనల్ గా ఉండాలి, ఆ ఎమోషన్ ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఆ సిచ్యువేషన్ ని ఫేవరబుల్ గా మనకి అండ్ ది సెకండ్ పర్సన్ కి ఎట్లా మనం దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి, మార్చుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ వీ హ్యావ్ వాల్యూస్. ఓకే, పర్సనల్ వాల్యూస్ ఆర్ హ్యూమన్ వాల్యూస్, రైట్. నెక్స్ట్ పాయింట్, our values associate emotions to our experiences and guide our choices, decisions and actions. To act to the given situation, okay, to take the decision to the given situation, right, and to control our emotions with respect to our by our experiences, it is possible with the values, by the values, human values. Okay, therefore we will be able to act accordingly, we will be able to take the decisions accordingly, we will be able to control our emotions by our experience accordingly when we have values, human values. Okay, so next slide. So there are 5 important types of values that we must realize in our lives, we must follow in our lives. Okay, 5 core human values are right conduct, peace, truth, love and non-violence. Okay, in Telugu, right conduct means సత్ప్రవర్తన, ఒక మంచి ప్రవర్తన, ఒక క్యారెక్టర్, గుడ్ క్యారెక్టర్ కలిగి ఉండాలి. కాలేజీలో మనం ఉన్నప్పుడు ఒక మంచి కాండక్ట్ తో బయటికి రావాలి, గుడ్ కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని బయటికి రావాలి. కాండక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు కదా మనకి స్కూలింగ్ లో, కాలేజీలో. ఓకే, అప్పుడు గుడ్ కాండక్ట్ ఉండాలి మనకి, మన లైఫ్ లో కూడా, మన ఇంట్లో కూడా, మన ఫ్యామిలీ. Okay, we must have a right conduct certificate, we must be given good conduct certificate. Okay, and peace, wherever we go we will be able to establish peace, we must be able to establish a good environment. Okay, when we have such a value, human value. ఓకే, ఒక శాంతియుతమైన వాతావరణాన్ని మనం నెలకొల్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. ఎవరైనా ఇద్దరు గొడవ పడుతున్నారు, మనం వెళ్తున్నామంటే అది సెటరేట్ అయిపోయేలాగా ఉండాలి. మనం అక్కడ ఉంటే అప్పటి వరకు గందరగోళంగా ఉన్న పరిస్థితి అంతా ఒక్కసారి పీస్ఫుల్ గా ఉండేలాగా మనం చేయగలగాలి. దట్ ఈస్ సెకండ్ వాల్యూ వన్ మస్ట్ రియలైజ్. ట్రూత్, నిజం మాట్లాడాలి. డోంట్ బి ఎ లయర్, నెవర్ బి ఎ లయర్. ఓకే, స్పీక్ ట్రూత్స్ ఆల్వేస్, రైట్. ఎప్పుడు నిజం మాట్లాడాలి. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెక్చర్స్ లో ఇది డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ట్రూత్. ఓకే, అండ్
love your neighbors, love as you are loved by your neighbors, love your neighbors, love your friends, love your family. Okay, so show your love. Okay, love and let be loved. ప్రేమించండి. ఓకే, సో దట్ ఎదుటి వ్యక్తి మిమ్మల్ని ప్రేమించేలాగా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. నాన్ వైలెన్స్ is something like most equivalent to peace. ఓకే, హింస, వైలెన్స్ అంటే హింస, నాన్ వైలెన్స్ అంటే అహింస. ఓకే, ఎవరిని కూడా మనం హింసించకూడదు. ఎవరిని we must never hurt anyone. ఓకే, ఎవరిని మాటల ద్వారా హింసించడం కానీ, చేతల ద్వారా హింసించడం కానీ, లైక్ మనం యూజువల్ గా యూజ్ చేసేవాడిని టార్చర్ అంటాం. టార్చర్ పెట్టడం కానీ, ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ అట్లాంటి పనులు చేయకుండా ఉంటాం. దట్ ఈస్ పాసిబుల్ when we have value, human value. So these are the 5 core values that must be followed by every human being. Okay, examine whether we do follow these things, these values in our lives. When you are in a classroom, when you are in a campus, when you are in the home, wherever you are, please examine, okay, that we do follow all these values. So first one, all the 5 values are being little bit described by some of the points. Okay, so let us have a look into the description of all the 5 values one after the other. In between, I would like to tell you 3 to 4 short stories as usual. Okay, just for making you to come out of this thing boring. Okay, so values related to right conduct are self-help skills such as care of possessions. అంటే పొజెసింగ్, ఐ పొజెస్ అంటాం, వి పొజెస్ అంటాం. అంటే నేను కలిగి ఉండటం, నేను ఏమైతే కలిగి ఉన్నానో, మేబీ ఆస్తులు కానీ, వాల్యూస్ కానీ, వాట్ ఎవర్. ఓకే, కేర్, వాటిని జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకునే శక్తి మనం కలిగి ఉండాలి. ఆ వాల్యూ మనం, ఆ స్కిల్ మనం పొందుకోవాలి. కేర్ ఆఫ్ పొజిషన్స్. డైట్, we must examine whether we are taking right diet. Okay, right food or not. పిచ్చి పిచ్చి తినడం, ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తినడం, ఇవన్నీ కాదు. ఇవన్నీ తింటే మన హెల్త్ పాడైపోతుంది. ఓకే, అండ్ హైజీన్, హైజీన్ విలువలు అంటే క్వాలిటేటివ్ గా ఉండాలి. ఓకే, మన స్కిల్స్ లో క్వాలిటీ ఉండాలి. అండ్ మోడెస్టీ అంటే నమ్రత, నెమ్మదిగా ఉంటుంది. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ చూస్తే అసలు ఎంత చక్కగా ఉంటారు, ఎంత నమ్రతగా ఉంటారు. వాళ్ళని చూస్తే నిజంగా వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ రాయకుండానే మార్కులు ఇచ్చేద్దాం అన్నంత భావం కలుగుతుంది అనమాట. అంత నమ్రతగా ఉంటారు. సో అట్లా ఉండాలి. మోడెస్టీ, యూ మస్ట్ బి ఎ మోడెస్టీ స్టూడెంట్ పర్సన్. ఓకే, సో నమ్రత కలిగి ఉండాలి. అండ్ పోస్చర్, పోస్చర్ అంటే లైక్ పోజ్ అంటాం కదా, అరే వీడు భలే పోజ్ ఇచ్చారా అనుకుంటాం కదా. పోస్చర్స్, ఆధ్యాత్మికంగా ఆ పోస్చర్ మనం కలిగి ఉండాలి. ఓకే, స్పిరిచువల్ గా కానీ, ఫిజికల్ గా కానీ ఒక మంచి పోజ్ లో, ఒక పోస్చర్ తో మనం కనిపించాలి. గెస్చర్స్ అంటాం ఇన్ అవర్ వర్డ్స్. గెస్చర్స్ అంటే ద వే వి వాక్, ద వే వి బిహేవ్, ద వే వి స్టాండ్, ఆల్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పోస్చర్స్, గెస్చర్స్ అంటాం. ఓకే, సెల్ఫ్ రియలెన్స్ అంటే మన మీద, వి మస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ అస్, యు మస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ యూ. ఓకే, అంటే మన మీద మనకు కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి, నమ్మకం ఉండాలి. రైట్. అండ్ టైడీ అపియరెన్స్, చక్కనైన ఒక ప్రదర్శన మనం కనిపించాలి, చక్కగా కనిపించాలి ఎదుటి వ్యక్తికి. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు మన అపియరెన్స్ ఇట్ మస్ట్ లుక్ లైక్ ఏ గుడ్ అపియరెన్స్, టైడీ అపియరెన్స్. నేను చూడగానే జాబ్ ఇచ్చేలాగా ఉండాలి. నీ అపియరెన్స్ చూడగానే ఇమీడియట్ గా నేను సెలెక్ట్ చేసేలాగా ఉండాలి. అంటే ఇట్ వెయిట్స్, ఇట్ హ్యాస్ వెయిటేజ్ ఇన్ లైఫ్. ఓకే, సో అంటే కొంతమంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు, సరైన డ్రెస్సింగ్ ఉండదు, షేవింగ్ ఉండదు, అంటే పిచ్చిగా వెళ్ళిపోతా ఉంటారు ఇంటర్వ్యూకి. బట్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ హ్యావ్ గుడ్ టైడీ అపియరెన్స్ బిఫోర్ యూ అటెండ్ ది ఇంటర్వ్యూస్, బిఫోర్ యూ okay, you present yourselves in your life, right? So tidy appearance. Social skills are nothing but good behavior, good manners, mannerism. చక్కటి ప్రవర్తన ఉండాలి. మేనరిజం అంటే మనిషిలాగా ప్రవర్తించాలి. ఓకే, పశువులాగా అంటాం కదా మనం,
సామెత అనుకుంటాం కదా, అలా ఉండకూడదు. గుడ్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. వీ మస్ట్ మెయింటైన్ గుడ్ రిలేషన్షిప్స్ విత్ ది ఫ్యామిలీ, విత్ ది ఫ్రెండ్స్, విత్ ది నైబర్స్. ఇప్పుడు కొంతమందికి ఇంటి పక్కన వాళ్ళతో సరైన రిలేషన్షిప్ ఉండదు, ఎప్పుడు చూసినా గొడవలే. ఫ్రెండ్స్ తో కొంతమందితో ఎప్పుడు చూసినా గొడవలే. అలా ఉండకూడదు. అది ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై యూ, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ బై అస్, బై ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్. పాసిబుల్ ఓన్లీ బై హ్యావింగ్ వాల్యూస్. వాల్యూస్ ఉంటే తప్ప అది సాధ్యం కాదు. అండ్ హెల్ప్ఫుల్నెస్, వీ మస్ట్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ ది అదర్స్, ఓకే, హూ ఆర్ ఇన్ నీడీ. ఎవరైతే అవసరంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం సాధ్యమైనంత హెల్ప్ చేసేలాగా మనం ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ COVID-19 పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో కొంచెం కలిగిన వారు ఎంతమందికి హెల్ప్ చేశారు? ఎగ్జామిన్. మీ సాధ్యమైనంత సాయం మీరు ఎంతమందికి చేశారు? ఎగ్జామిన్. ఓకే, సో హెల్ప్ఫుల్నెస్, హెల్ప్ చేసేలాగా ఉండాలి. నో వేస్టేజ్, అంటే మన వల్ల ఏది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలన్నమాట. అరే వీడు వేస్ట్ రా అనుకునేలాగా ఉండకూడదు. ఓకే, మనం చేసిన ప్రతి పని కూడా అది ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలి తప్ప it won't be wasted, there won't be any wastage. Okay, by the actions whatever we do, the actions, the things whatever we do, the activities whatever we do, we have to make sure that they won't get wasted. Okay, and good environment, ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఒక మంచి వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసేలాగా ఉండాలి. సోషల్ సొసైటీలో ఏదైనా ఒక సోషల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు మంచిగా ఉండాలి. ఏదైనా ర్యాలీ చేస్తున్నాం, మనం చక్కగా ఒక మంచి వాతావరణాన్ని అక్కడ క్రియేట్ చేయాలి. అంతేగాని అల్లరి చిల్లరిగా చేసేసి అట్లా చేయకూడదు. ఓకే, సమాజంలో మనం ఒక యాక్టివిటీ చేస్తున్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఎ గుడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ ద సొసైటీ, రైట్? అండ్ ఎథికల్ స్కిల్స్ ఆర్ లైక్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, కరేజ్, డిపెండబిలిటీ. ఓకే, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి, కోడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ అంటాం, ఎలక్షన్ కోడ్ అంటాం, లేకపోతే ఎగ్జామినేషన్ కోడ్ అంటాం, లేకపోతే డ్రెస్ కోడ్ అంటాం మన కాలేజీలో. అవన్నీ మనం పాటిస్తున్నాం లేదా? కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, ప్రవర్తన నియమావళి. ఆ నియమావళిని మనం కరెక్ట్ గా పాటిస్తున్నామా లేదా? వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జామిన్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద లాస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ when we were monitoring you by the main gate of our institution, most of you, okay, so you might have get into the campus with your friend's ID, right? చాలా మంది మీ ఫ్రెండ్స్ ఐడితో వచ్చి ఉంటారు. you were stopped there, అక్కడ కొంతమందిని ఆపేసాం. ఓకే, షూస్ ఉండవు. అంటే కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, వీ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ది రైట్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే, కరేజ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన ప్రవర్తన కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు, మనం ధైర్యంగా తలెత్తుకుని నిలబడగలుగుతాం, స్ట్రైట్ గా ఐ టు ఐ కాంటాక్ట్ మనం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం. ఎప్పుడంటే ఈ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు, ఈ రైట్ కాంటాక్ట్ ఉన్నప్పుడు. మనం తప్పు చేసినప్పుడు మనకు కరేజ్ ఉండదు, తల దించేసుకుంటాం. ఓకే, సూటిగా చూడలేం. దేర్ఫోర్ కరేజ్, రైట్? డిపెండబిలిటీ, విశ్వసనీయత, ఒక ప్రగాఢమైన విశ్వాసం ఉండాలి మన మీద. మనం చేస్తున్న ప్రతి పనిలో కూడా మనకి విశ్వాసం ఉండాలి. డ్యూటీని మనం కరెక్ట్ గా డిశ్చార్జ్ చేయగలగాలి. మనకి ఇచ్చిన డ్యూటీ యాజ్ ఎ స్టూడెంట్, యాజ్ ఎ టుమారో యూ విల్ బి an employee in the TCS company, you will be employee in Infosys. Whatever the duty that you are going to discharge, make sure you inculcate your skills in your duties. Ethical skills, you make sure that you will be inculcating ethics in your duties. Okay, and proficiency అంటాం. efficiency and above this proficiency అంటాం, సామర్థ్యం. ఓకే, మన సామర్థ్యాన్ని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, రైట్? అండ్ ఇంజెన్యూటీ అంటే చాతుర్యం, అంటే వాక్ చాతుర్యం అంటాం, నటనా చాతుర్యం అంటాం. ఆ చాతుర్యం కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే when we have skills, ethical skills. Okay, when we possess ethical skills, when we follow ethical skills, ingenuity, చాతుర్యం. ఓకే, చక్కగా ఏ టైంకి ఏది మాట్లాడాలి, ఆడియన్స్ ని ఎట్లా ఇంప్రెస్ చేయాలి, స్టూడెంట్స్ ని ఎట్లా ఇంప్రెస్ చేయాలి, మీ తోటి ఎంప్లాయీస్ ని ఎట్లా ఇంప్రెస్ చేయాలి. ఈ చాతుర్యం ఎట్లా వస్తుందంటే ఎథిక్స్ ఫాలో అయినప్పుడు ఖచ్చితంగా నీ వైపు చూస్తారు అందరూ. ఎథిక్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటి, ఎవ్రీబడి విల్ లుక్ ఎట్ యూ. ఓకే, ఎవ్రీబడి విల్
be trying to listen to you. Everybody will be trying to observe you, if you follow ethics. Okay, if you have such a skills, ethical skills. పర్సివరెన్స్ అంటే పట్టుదల, పర్సిస్టెన్స్ అంటాం కదా మనకి సిఆర్ఓలో. పర్సిస్టెన్స్, నాన్ పర్సిస్టెన్స్ కొన్ని కీస్ ఉంటాయి. పర్సిస్టెన్స్ క్లిక్ చేస్తేనేమో ఆ సిగ్నల్ మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ గా మూవ్. నాన్ పర్సిస్టెంట్ అంటే బ్రేక్ అవుతూ వస్తుంది. పట్టుదల అంటే కంటిన్యూస్ గా మనం ఒక గోల్ మీదే మనం ఫోకస్ పెట్టాలి. నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో, పర్సివరెన్స్ ఉండాలి, పట్టుదల ఉండాలి, పర్సిస్టెన్స్ ఉండాలి, ఓర్పు ఉండాలి, సహనం ఉండాలి. ఓకే, పంక్చువాలిటీ, టైం టు టైం. ఓకే, you must be punctual to the classes. You should be punctual to your duties. Okay, punctuality. రిసోర్స్ఫుల్నెస్ అంటే నువ్వు ఒక రిసోర్స్ గా ఉండాలి, నువ్వు ఒక వనరుగా ఉండాలి. నీ ఫ్యామిలీకి నువ్వు ఒక వనరుగా ఉండాలి, నీ కలీగ్స్ కి, నీ ఫ్రెండ్స్ కి నువ్వు ఒక వనరుగా ఉండాలి. నువ్వు ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళగా ఉండాలి, అంటే నీ దగ్గర కొంత నాలెడ్జ్ ఉండేలాగా ఉండాలి. ఓకే, రిసోర్స్ఫుల్నెస్. ఓకే, you are required to be a resource to your neighbors, to your friends, to your family members. Respect others such that you will be respected. Respect your teachers, respect your parents. Okay, and it won't be an unconditional respect. I mean conditional respect. It would be an unconditional respect. అన్కండిషనల్ అంటే రేపు ఎగ్జామ్ ఉందంటే ఈ రోజు గుడ్ మార్నింగ్ పెడతాం మాస్టర్కి, లేకపోతే మధ్యాహ్నం లేకుందంటే మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పెడతాం మాస్టర్కి. అట్లాంటి రెస్పెక్ట్ కాదు. ఇట్ షుడ్ బి అన్కండిషనల్, వితౌట్ ఎనీ కండిషన్. యూ మస్ట్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు షో యువర్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ టీచర్స్, పేరెంట్స్ అండ్ సో ఆన్. Responsibility, you must be in a position to be responsible in the society. So values related to peace are attention, calmness, concentration, contentment, the state of happiness, the being satisfied, being happy with what we are having. అనుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. డిగ్నిఫైడ్, డిగ్నిటీ అండ్ డెకోరం అంటాం. మనకంటూ ఒక డిగ్నిటీ ఉండాలి, మనకంటూ ఒక స్పెషల్ అపియరెన్స్ ఉండాలి, ఒక స్పెషల్ మార్క్ ఉండాలి, మనకు ఒక డిగ్నిటీ ఉండాలి. ఓకే, డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండాలి క్యాంపస్ లో, రైట్? ఆ చెట్టు కింద కూర్చొని ఉండాలి, సరదాగా ఉండాలి, కానీ మేక్ ష్యూర్ డోంట్ గెట్ స్పాయిల్ ది ఎన్విరాన్మెంట్. డిగ్నిఫైడ్ గా ఏ పని చేసినా డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండాలి, డిసిప్లిన్డ్ గా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఈక్వాలిటీ, ఈక్వానిమిటీ బోత్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్. అడ్జెక్టివ్, అడ్వర్బ్స్ అంటాం కదా, అట్లా మారుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఈక్వాలిటీ ఏంటంటే అందరినీ ఈక్వల్ గా చూడాలి. ఓకే, సోదర భావంతో లేకపోతే సోదరి భావంతో, ఉన్నోడని లేనోడని, లేకపోతే వాడు డ్రెస్ బాగుందని నా డ్రెస్, అట్లా కాదు. అందరినీ ఈక్వల్ గా చూడాలి, సమానంగా చూసేలా ఉండాలి. సమానత్వాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అంటే నమ్మకం, అంటే మన మీద ఎదుటి వ్యక్తికి నమ్మకాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. వీడు చెప్తున్నాడు రా, ఓకే వీడు చెప్తే రైటే, వీడు చెప్పేది కరెక్టే, అట్లాంటి ఒక ఫెయిత్ ని మనం కలిగి ఉండాలి. అంటే దట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఓన్లీ విత్ పీస్. అంటే మనలో ఒక సమాధానం ఉన్నప్పుడు, ఒక సామరస్యం ఉన్నప్పుడు ఆ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ అనేది. ఫోకస్ అపాన్ యువర్ టార్గెట్, ఫోకస్ అపాన్ యువర్ గోల్. Gratitude and attitude both are very much important in our lives. You know, most of you might be knowing the meaning of gratitude. And కృతజ్ఞత అంటాం. కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి. ఎవరైనా మనకు హెల్ప్ చేసినప్పుడు మనం కృతజ్ఞత చూపించాలి. థ్యాంక్స్ గివింగ్ అంటాం ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్. ఓకే, ఆ కృతజ్ఞత మనం కలిగి ఉండాలి. హ్యాపీనెస్, as the quote, today's quote says, okay, happy, we must be happy in every moment of our life. ఏదో అయిపోయిందని ఇంకా ప్రపంచం ఏం లేదు, అంతా మునిగిపోయింది, కరోనా వచ్చింది, ఇంకా మనం ఏం చేయలేం, ఇట్లా కాదు. we must be in a position to enjoy every moment of our life. That is possible when we have peace in our family, when we have peace with our friends, when we are peaceful with our neighbors. ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా ప్రతి మూమెంట్ ను కూడా మనం హ్యాపీగా లీడ్ చేయగలం. హార్మోని అంటే సామరస్యం. ఓకే, ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్ హ్యాపీనెస్. సామరస్యం, సమాధానం. మన ఇంట్లో సామరస్యం ఉండాలి, సమాధానంగా ఉండాలి, మనం ఎక్కడున్నా కూడా హార్మోని ఉండాలి. హ్యూమిలిటీ అంటే తగ్గించుకోవటం, మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి,
చంద్రబోస్ చెప్పినట్టు ఎంత ఎదిగినా కూడా మనం ఒదిగి ఉండాలి. ఓకే, మౌనంగానే అని ఉంది కదా సాంగ్, అది మనం ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇన్నర్ సైలెన్స్ అంటే మన ఏమంటారు, ఓకే, మన అంతరాత్మ కూడా మనల్ని కామ్ గా సైలెంట్ గా ఎప్పుడు ఉంచగలుగుతుందంటే, మన ఎమోషన్స్ ఎప్పుడు కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందంటే ఆ పీస్, ఆ వాల్యూ, ఆ పీస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా విల్ బి ఏబుల్ టు బి సైలెంట్ ఈవెన్. ఓకే, ఇన్నర్, ఓకే, విల్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ఇన్నర్ సైలెన్స్. ఆప్టిమిజం అంటే ఆశాభావం, అంటే మరీ అతిగా ఆశించకుండా ఉన్నదాంతోనే తృప్తి పడుతూ, ఏదో కొంచెం కావాలని ఆశపడుతూ ఇక అంతవరకే తృప్తి పడుతూ ఉండటాన్ని ఆప్టిమిజం అంటాం. ఓకే, దురాశకి పోతే నిరాశ అని మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం కదా. దురాశ కాకుండా ఒక మంచి ఆశ, ఒక ఆశాభావంతో మనం మన లైఫ్ ని లీడ్ చేయాలి. పేషెన్స్, ఓర్పు. రిఫ్లెక్షన్, రిఫ్లెక్ట్స్. ఓకే, యువర్ యాక్షన్స్ రిఫ్లెక్ట్ ది పీస్, ది వాల్యూస్. యువర్ వర్డ్స్ రిఫ్లెక్ట్ the peace, the values. Every activity in your life, as a student, as an employee, as a human being, as an elderly people, our activities, our actions must reflect these values. Satisfaction, be satisfied. Self-acceptance, self-confidence, self-control, self-discipline, స్వతహా మనకు మనం ఎవరో చెప్తే కాకుండా మనకు మనం సెల్ఫ్, ఓకే, క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ. సెల్ఫ్ కంట్రోల్, సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్. టాలరెన్స్ అంటే ఒక లిమిట్, ఒక ఓర్పు. ఓకే, సహనం. టాలరెన్స్ అంటే, టాలరెన్స్ బ్యాండ్ అంటాం కదా మనం టెక్నికల్ గా. ఓకే, టాలరెన్స్ అంటాం. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ కూడా అంటారు, ఐ డోంట్ టాలరేట్ ఇఫ్ యూ మేక్, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ బి సైలెంట్ అని ఉంటారు కదా. అంటే కొంత లిమిట్ అన్నమాట, థ్రెషోల్డ్, ఆ లిమిట్ దాటకుండా ఉండాలి. ఆ టాలరెన్స్ మనం కలిగి. అండర్స్టాండింగ్, మనల్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మనకి పీస్ ఉన్నప్పుడు, వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా సిచ్యువేషన్ మనం అర్థం చేసుకోగలం. మన మన ఫ్రెండ్స్, మన కలీగ్స్ ఏం చెప్తున్నారు, సిచ్యువేషన్ ఏంటి, మనం కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోగలం. సో వాల్యూస్ రిలేటెడ్ టు ట్రూత్ ఆర్ అక్యురసీ, క్యూరియాసిటీ, డిజర్న్మెంట్ అంటాం, వివేచన అంటాం. ఓకే, మెళకు అంటాం తెలుగులో. వివేచించటం, ఒక సందర్భాన్ని మనం కరెక్ట్ గా దాన్ని వివేచించి ఆలోచించి మనం దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోగలడం. ఓకే, రైట్. వివేచన, డిజర్న్మెంట్. ఫెయిర్నెస్, ఫెయిర్ గా ఉండాలి, పక్షపాతం ఉండకూడదు. అంటారు కదా కొంతమంది, మీరు కూడా అంటారు కదా, సార్ మీరు పార్షియాలిటీ చూపిస్తున్నారు, మీరు ఇంపార్షియల్ గా లేరు, ఇట్లా అంటూ ఉంటారు కొంతమంది స్టూడెంట్స్. అంటే సిచ్యువేషన్ అర్థం కాక అంటూ ఉంటారు. బట్ మేక్ ష్యూర్, ప్లీజ్ నోట్, no faculty is partial. Every faculty is having a good quality that it is, మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు, ఉంటారు వాలటైల్, నాన్ వాలటైల్ అంటారు కదా, మెమరీస్ లో చదువుకుంటాం. వాలటైల్, నాన్ వాలటైల్ అంటే మీ క్లాస్ లో ఉన్నంతసేపే, ఒక్కసారి when we step out of the class అది ఇంకా వాలటైలే, ఆ క్లాస్ అంతలోనే మర్చిపోతాం. కానీ మీరేమనుకుంటారంటే ఏదో మాస్టర్ ఏదో నా మీద కక్ష పెట్టుకున్నాడు, లేకపోతే పార్షియాలిటీ. నో ఫ్యాకల్టీ ఇస్ పార్షియల్. ఓకే, ప్లీజ్ నాట్. మీరు కూడా అలాగే ఉండాలి, మీరు కూడా అట్లాంటి వాల్యూ కలిగి ఉండాలి. ఓకే, ఫియర్లెస్నెస్ అంటే భయం లేకపోవడం. వై షుడ్ వి ఫియర్ నాట్. భయపడాల్సిన పని లేదు. ఎవరేమంటారు కదా. ఫియర్ నాట్, ఫియర్లెస్నెస్. ఎప్పుడు మనం ఎందుకు భయపడమంటే, మనం కరెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు, ట్రూత్స్ మాట్లాడినప్పుడు, ఓకే, ట్రూత్ఫుల్ గా ఉన్నప్పుడు we would be fearless. ఓకే, హానెస్టీ, నీతిగా ఉండాలి. ఓకే, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో హానెస్టీ మీద కూడా ఒక షార్ట్ స్టోరీ కూడా డిస్కస్ చేసాం. ఓకే, హానెస్టీ, ఇంటెగ్రిటీ, అందరినీ కలుపుకొని, ఓకే, అందరి అవసరాలు తీర్చుకుంటూ, అందరి అవసరాలు తెలుసుకొని, అందరిని కలుపుకొని, అందరి ఆలోచనతో నీ ఆలోచన కూడా కలుపుకొని వెళ్ళడాన్ని ఇంటెగ్రిటీ అంటాం. ఓకే, రైట్. యూనిఫైడ్ అంటాం. లేకపోతే ఇంట్యూషన్, వాస్తవాన్ని తెలుసుకుంటాం. రైట్, వాస్తవం తెలుసుకోకుండా కొంతమంది ఇమీడియట్ గా యాక్షన్స్ తీసేసుకుంటారు, అంటే క్రాస్ చెక్ చేయరు. రైట్, వాస్తవాన్ని తెలుసుకోవాలి ముందు. ఓకే, బోత్ ది పార్టీస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఏం జరిగింది ఏంటి క్రాస్ చెక్ చేసి అప్పుడు డెసిషన్ తీసుకో. అది ఎప్పుడంటే ట్రూత్ ఉన్నప్పుడు. ఖచ్చితంగా
ఈ రెండు పార్టీలు కరెక్ట్ గా మాట్లాడగలిగినప్పుడు వాస్తవాన్ని తెలుసుకుని మనం దాని మీద జడ్జిమెంట్ అనేది ఇవ్వగలం. జస్టిస్, ఓకే, రైట్. సో న్యాయం, అన్యాయం అంటాం కదా, నాకు అన్యాయం జరిగిపోయింది అంటాం కదా, జస్టిస్. ఆప్టిమిజం, ఆశాభావం. ప్యూరిటీ, ఫస్ట్ ఫర్ నాలెడ్జ్, ఓకే, వెదగటం, ఓకే, నాలెడ్జ్ని వెదగటం, ఓకే. సో రీజన్, సెల్ఫ్ అనాలిసిస్, సిన్సియారిటీ, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ అంటే విచారణాత్మ కలిగి ఉండటం, ఓకే, విచారణాత్మ. మీరు మీరు ఏమనుకోనంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, బైబుల్ ఎగ్జాంపుల్, యూ డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. బైబుల్లో ఏముంటే ఒక చిన్న ప్యారబుల్ ఉంటుంది. ఏంటంటే ఒక ఇద్దరు మదర్స్ ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్చువల్లీ వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ లెక్చర్, బట్ ఐ థాట్ దిస్ ఈస్ the instance where I would share this story. కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది, కొంతమందికి తెలియకపోవచ్చు. హౌఎవర్ లెట్ మీ షేర్ ఫర్ ఏ మూమెంట్. ఓకే, ఇద్దరు మదర్స్ ఉంటారు. ఒక మదర్ కి చైల్డ్ పుట్టిన తర్వాత ఇంకొక మదర్ ఏం చేస్తుందంటే స్టీల్ ఈ పిల్లవాడిని దొంగిలించేసి పెంచుకోవడం సంథింగ్. అంటే నాకు కూడా కరెక్ట్ గా రాదు, బట్ నేను విన్నది ఏదో నా వర్డ్స్ లో నేను చెప్తాను. తీసుకున్నప్పుడు ఇద్దరు మదర్స్ ఉన్నారు, కానీ ఒక బేబీ ఉన్నాడు. ఏదో ఒక సందర్భంలో వెళ్ళినప్పుడు నా బేబీ అని ఒక మదరు, నా బేబీ అని ఇంకొక మదరు, అట్లు ఇద్దరు వారాలు జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఏంటంటే జీసస్ క్రైస్ట్ ఒక జడ్జిమెంట్ ఇస్తాడు. జడ్జిమెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో తెలుసా? ఎక్సలెంట్ అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ విచారణాత్మ, స్పిరిట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ. అంటే ఏమంటాడంటే ఇద్దరు మదర్స్ నిలబెట్టి ఆ బేబీని అక్కడ నిలబెట్టేసి ఏమంటాడంటే, అమ్మా ఈ బేబీని 2 parts చేద్దాం, చెరొక పార్ట్ మీరు తీసేసుకోండి, ఇద్దరు సమానంగా పనిచేసుకోండి అని చెప్తాడు అన్నమాట. అప్పుడు ఏంటి, ఎవరైతే రియల్ మదర్ ఉన్నారో గుండె పగిలిపోతుంది అనమాట, తల్లికి పగిలిపోయి ఏడ్చేస్తుంది భయంకరంగా. కానీ ఆ ఫేక్ మదర్ ఉన్నారు చూసారా, అంత ఎక్స్ప్రెషన్స్ కనిపించవు అందులో. సో దేర్ ఫోర్ జడ్జ్మెంట్ విల్ బి రైట్ జడ్జ్మెంట్, విచారణాత్మ. ఇట్లాంటి స్కిల్ ఉండబట్టే ఖచ్చితంగా there have been right judgment taken place. Okay, so that is what is nothing but vicharanatma. Synthesis, trust, truthfulness, determination, sankalpam. Oka sankalpanni kaligi undali manam. We must be able to determine the things. Okay, oka determination tho unte tappa manam aa goal ni reach avaleem. Values related to love. Ee love meeda oka rendu storylu unnai. Acceptance, affection, care, compassion, consideration, dedication, devotion, empathy, సానుభూతి, forbearance అంటాం, సహనం. ఓకే, forgiveness అంటే క్షమించడం, ఎక్స్క్యూజ్ చేయడం. ఓకే, క్షమాగుణం కలిగి ఉండాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ లో. క్షమించాలి మనం. మేము ఎట్లా క్షమిస్తున్నాం మిమ్మల్ని, మీరు ఎన్ని తప్పులు చేసినా మేము క్షమిస్తున్నాం కదా, అట్లానే మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ ని క్షమించాలి, క్షమాగుణం కలిగి ఉండాలి. ఇంట్లో కూడా అంతే. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏదో కోపం వచ్చినప్పుడు చిన్న మాట అంటారు, అండ్ వైస్ వర్సా ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. ఓకే, మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని నిజంగా క్షమిస్తారు. ఏదో మూమెంట్ లో చిన్న మాట అన్నా, కొట్టినా వెంటనే మళ్ళా దే ఫర్గివ్ యూ. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ విత్ అస్. మనం కూడా ఫర్గివ్ చేయాలి, ఎక్స్క్యూజ్ చేయాలి, క్షమించాలి, మంచి ఫ్రెండ్షిప్ కలిగి ఉండాలి. ఓకే, వాక్ ఆన్ ది వే ఆఫ్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అంటాం కదా, ఒక మంచి నడవడికి నడవాలి, మంచి ఫ్రెండ్స్ ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. జనరాసిటీ అంటే దాతృత్వం, జెంటిల్నెస్ ఒంటరితనం. ఓకే, హ్యూమన్నెస్, మేనరిజం, హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, బిహేవ్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్. వి మస్ట్ బిహేవ్ లైక్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, నాట్ అన్ యానిమల్స్. ఇంటర్ డిపెండెన్స్. ఓకే, అంటే మ్యూచువల్ గా ఒకళ్ళొకళ్ళు మ్యూచువల్ గా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఆధారపడుతూ అట్లా ఉండాలన్నమాట. అట్లాంటి స్కిల్ కలిగి ఉంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లవ్. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే మనకి when we possess love, such a character. Kindness, you are so kind of you అంటాం. అంటే ఎంత దాతృత్వం, ఎంత దయాగుణం కలిగి ఉన్నాం అంటాం కదా. సో కైండ్నెస్, కైండ్ హార్టెడ్ గా ఉండాలి. పేషెన్స్, పేట్రియాటిజం, మన దేశాన్ని మనం గౌరవించాలి, దేశభక్తి కలిగి ఉండాలి.
ఇవన్నీ ఎప్పుడు సాధ్యం అంటే లవ్. ఓకే, when we love and when we be loved. సో సర్వీస్ షేరింగ్ సింపతి, ఈ సర్వీస్ షేరింగ్ మీద కూడా కొన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి, దట్ విల్ బి షేర్డ్ ఇన్ ద డ్యూ లెక్చర్స్. ఓకే, సేవ చేయాలి, షేర్ చేసుకోవాలి, మనకున్న దానిలో షేర్ చేసుకోవాలి. మనకున్న 10% లో ఒక 1% పక్క వాళ్ళకి ఇచ్చేలాగా మనం షేర్ చేసుకుంటాం. సింపతి, ఓకే, దయాగుణం, సింపతి, ఓకే, చూపించాలి మనం. థాట్ఫుల్నెస్, టాలరెన్స్, ఓర్చుకోవటం అనుకున్నాం కదా, అండ్ ట్రస్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది కీ వర్డ్స్, గుడ్ వర్డ్స్ ఫర్ లవ్. వాల్యూస్ రిలేటెడ్ టు నాన్ వైలెన్స్. ఓకే, అహింస. Okay, it could be psychological or it could be social. Okay, non-violence reflects in the physiological manner and in social manner in such a way that physiological అనుకుంటే benevolence అంటాం. benevolence అంటే ప్రయోజనం, compassion, okay, concern for others. Okay, concern for others అంటే వాళ్ళ కోసం మనం చూడటం, వాళ్ళని మనం కన్సిడర్ చేయటం. Consideration, forbearance, forgiveness, manners, happiness, loyalty, morality, and universal love. So these are the keywords that fall under psychological non-violence. Okay, when it comes to social non-violence, it is like, appreciation of other cultures, religions, brotherhood. Okay, మన సంస్కృతిని మనం గౌరవించాలి, మన రిలీజియన్స్ డిఫరెంట్, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ రిలీజియన్స్. ఓకే, నాదే గొప్ప అని మనం అనుకోకూడదు, అందరినీ మనం ఈక్వల్ గా గౌరవించేలాగా ఉండాలి. బ్రదర్హుడ్, సోదర భావం కలిగి ఉండాలి. కేర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, ఎకో ఫ్రెండ్లీ అనుకున్నాం కదా, మనం ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఓకే, మన ఇంటి ముందు మనం చెత్త పడేస్తున్నామా? లేదు, పడేయట్లేదు కదా. మన ఇల్లు మనం పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటున్నామా? లేదు. కేర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్, వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సిటిజన్షిప్ అంటే పౌరసత్వాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. ఈక్వాలిటీ, హార్మ్లెస్నెస్, ఎవరికి హాని చేయకూడదు. నేషనల్ అవేర్నెస్, పర్సీవరెన్స్ అనుకున్నాం, పర్సిస్టెన్స్ అనుకున్నాం. రెస్పెక్ట్ ఫర్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, వీ మస్ట్ ఫీల్ దట్ ఇట్స్ ఆల్ అవర్ ప్రాపర్టీ. వీ మస్ట్ రెస్పెక్ట్, వీ మస్ట్ గివ్ ది రెస్పెక్ట్ ఫర్ అవర్ ప్రాపర్టీ, రైట్. సోషల్ జస్టిస్, సామాజిక న్యాయం అంటాం కదా, పాలిటిక్స్ లో కానీ ఎక్కడ చూసినా ఈ సామాజిక న్యాయం అనేది ఈ మధ్య బాగా హైలైట్ అవుతుంది కదా. సో ఆ సామాజిక న్యాయాన్ని కూడా మనం గౌరవించాలి, పాటించాలి. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 10:40. సో లెట్ మీ షేర్ 2 to 3 stories for the rest of the time. Okay, actually I thought of talking about this project, Srisailam project, in the previous lecture, but unfortunately I have forgotten. Okay, so you might have watched the news the last 2 days. There was a Telangana, there was a big mishap in the Srisailam project. చూసారు కదా, చాలా మంది చూసుంటారు. Actually the project is being under constructed. Actually there are 2 canals, అంటే రైట్ బ్యాంక్, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ అంటాం కదా. రైట్ బ్యాంక్ లోనేమో అప్పర్ వాటర్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ బ్యాంక్ లోనేమో లోవర్, అంటే అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్. అంటే దానికన్నా ఇది ఇంకా డౌన్ లో ఉంటుంది అనమాట, ఈ లెఫ్ట్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఈ జరిగిన ఈ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఈ మిస్హ్యాప్ కూడా ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాంక్ లో జరిగింది. ఓకే, అండర్ వాటర్ లో ఒక పెద్ద టన్నెల్ ఉంటుంది, ఆ టన్నెల్ లో పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, పవర్ జనరేట్ చేసేది వాటర్ తో. మనకి అందరూ తెలుసు కదా, వాటర్ తో ఎలా పవర్ జనరేట్ చేస్తారు. ఈ వాటర్ ప్రెషర్స్ తో టర్బైన్స్ రన్ అవుతాయి. ఆ టర్బైన్స్ రన్ అవుతున్న ద్వారా మెకానికల్ ఎనర్జీ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, దట్స్ ద ప్రిన్సిపల్. ఓకే, సో అన్ఫార్చునేట్లీ సడన్ గా అక్కడ ఒక షార్ట్ సర్క్యూట్ అవడం వల్ల ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అనేది జరిగింది. ఓకే, సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లాస్ టు ది గవర్నమెంట్ తెలంగాణ, ఈవెన్ టు ది పీపుల్. ఓకే, ఎంతమంది, దాదాపు 9 to 10 ఇంజనీర్స్, we lost 9 to 10 skilled engineers. Okay, so it's a great loss. Maybe we may think that it might have been happened due to unethics, due to lack of maintenance,
అనుకోవచ్చు మనం. ఓకే, అనెథికల్ ఇష్యూ కూడా ఉండుండొచ్చు, మనకు తెలియదు. అనెథికల్ థింగ్స్ అని మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, మనం వర్క్ చేసే దగ్గర we have to make sure that ethics are being followed by every one of the employee అనుకోవాలి. ఓకే, సో it was due to the unethical activity of maybe employee due to employer అంటే మీ ఓనర్, ఎంప్లాయీ అంటే మనం. ఓకే, సో we have to make sure that there won't be such a unethical issues wherever we work. Okay, and God's love, I think for the rest of 5 minutes I will be able to cover these two more stories, God's love and mother's love. Okay, shall I continue? Yes sir. Just I will be able to conclude by 10:50. Okay, few more minutes. So God's love is another story. God's love అంటే ఏంటంటే, మనకి దేవుడు ఎలా హెల్ప్ చేస్తాడో మనకు తెలియదు అనమాట. ఇట్ వుడ్ బి మిరాకిల్. అద్భుతాలు జరుగుతూ ఉంటాయి మన లైఫ్ లో. మనం కొన్ని అడుగుతూ సహనాన్ని కోల్పోతూ ఉంటాం, కానీ మనకు తెలియదు ఎప్పుడు మనకి రిజల్ట్ వస్తుందో. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ స్టోరీ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ, నా ఫ్యామిలీ లాంటిదే. ఒక వైఫ్, హస్బెండ్, స్మాల్ కిడ్ ఉంటుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us consider this situation, pandemic situation అనుకుందాం ఫర్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఆ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో పాపం ఆ చిన్న కిడ్ నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి, నాకు డ్రోన్ కావాలి, నాకు ఫ్లయింగ్ బోట్ కావాలి, ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటాడు. లేకపోతే నాకు తినడానికి ఏమన్నా కావాలని అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట. అడుగుతున్నప్పుడు యాక్చువల్ గా there was no work, no pay కదా during pandemic situation. కాబట్టి ఫాదర్ వాజ్ అనేబుల్ టు ప్రొవైడ్ వాట్ ఎవర్ ది కిడ్ ఈస్ ఆస్కింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే టైం అలా పాస్ చేస్తూ ఉంటాడు. రేపు కొంటాను నాన్న, ఎల్లుండి కొంటాను నాన్న, ఎల్లుండి ఖచ్చితంగా తెస్తాను అని చెప్తూ ఉంటాడు. చెప్తున్నప్పుడు ఆ కిడ్ పడుకున్న తర్వాత ఈ కప్పులు ఏం చేస్తారంటే, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, రేపు వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి ప్రేయర్ చేసుకుంటూ, ప్రతి రాత్రి ప్రేయర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ గాడ్ అని చెప్పేసి ప్రేయర్ చేసుకున్నప్పుడు ఫార్చునేట్లీ వన్ ఫైన్ డే, ఒక నైట్ యాక్చువల్ గా వరదలు వచ్చేసి, ఫ్లడ్స్ వచ్చేసి అంత వాటర్ ఉంటుంది కదా. యాక్చువల్ గా వీళ్ళ హౌస్ ఏంటంటే రివర్ కి సైడ్స్ ఉంటుంది అనమాట, రివర్ పక్కనే ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఒక నైట్ ఒక అతను, ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ who used to carry the goods, okay, as part of his business, ఆ బోట్ లో గూడ్స్ అన్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అన్ని ఉంటాయి, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి, టాయ్స్, లైక్ యూనో అన్ని ఉంటాయి అనమాట. అందులో క్యారీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్లడ్ వల్ల బోట్ స్టక్ అయిపోతుంది, డ్యూ టు సమ్ ట్రబుల్. బోట్ ఆగిపోతుంది, సరిగ్గా వీళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఆగిపోతుంది. ఫ్లడ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, వర్షాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఏమీ చేయలేని స్థితిలో ఇతను ఇంటికి వచ్చేసి వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, డోర్ నాక్ చేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తారు అనమాట. పరిస్థితి ఏం బాగాలేదు కదా, నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి, ఈ నైట్ మీ ఇంట్లో ఉంటాను, మార్నింగ్ మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేసి జరిగిందంతా చెప్తాడు అనమాట. సరే వెల్కమ్ చెప్తూ అనుకుంటారు వీళ్ళిద్దరూ, మన దగ్గర ఏం లేదు కదా పెట్టడానికి అని చెప్పేసి అనుకున్నాయో, మా దగ్గర ఏమీ లేవు మీకు పెట్టడానికి, మీరు ఉండటానికి అయితే షెల్టర్ ఇవ్వగలం అని చెప్తారు అనమాట. సరే పర్వాలేదు, నాకు ఉండడానికి షెల్టర్ ఇవ్వండి చాలు అని చెప్పేసి ఆ నైట్ ఉంటాడు. నైట్ ఉండి నెక్స్ట్ డే వెళ్ళేటప్పుడు చెప్తాడు అనమాట, అమ్మా నా బోటు ముందుకి వెళ్ళలేదు, వెనక్కి రాలేదు, నా జర్నీ నేను ఎలాగో ప్లాన్ చేసుకుని మా ఊరు వెళ్ళిపోతాను, ఐ హావ్ టు గో, నాకు అక్కడ ఫ్యామిలీ ఉంది, కాబట్టి ఈ గూడ్స్ మీ దగ్గర ఉంచేసుకోండి, మీ ఇంట్లో పెట్టేస్తాను, నేను రాగలిగితే మళ్ళీ వస్తా, రాలేకపోతే ఇవి మీవే అని చెప్తాడు అనమాట. అప్పుడు అన్ని అన్లోడ్ చేసేసి వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టేస్తారు. అన్నీ ఉంటాయి, all varieties of foods, items, toys, everything. You know, that's the love of God. That's the help. That's the miracle that we can see in our lives. Okay, when we love our God, when we love our God, when we have, okay, such a compassion in our lives. That's the moral of the story. 3 more minutes. Let me finish మదర్స్ లవ్. ఇది మనకి చాలా చిన్న స్టోరీనే, మీరు చాలా మంది వినే ఉంటారు.
ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్టోరీ లాంటివి మీరు వినుండకపోవచ్చు, ఎందుకంటే అవి కొంచెం రిలీజియస్ సంబంధించినవి. ఇవే మోర్ జనరల్ మదర్స్ లవ్. కొంతమంది ఆన్లైన్ లో చదివే ఉంటారు, చదవండి. ఒకవేళ కొంచెం మంచి స్టోరీస్ ఉంటే చదవండి, నాకు కూడా షేర్ చేయండి. సో దట్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు షేర్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. లేదా మీరు కూడా చెప్తానంటే యూ విల్ బి గివెన్ టైం. ఓకే, మీకు పోస్ట్ ఇస్తాను, ఏదో క్లాస్ లో మీరు కూడా షేర్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ వీ విల్ డూ ఇన్ ద డ్యూ లెక్చర్స్, డ్యూ క్లాసెస్. మదర్స్ లవ్ విల్ గో లైక్ there was a student by name ఎడిసన్ అనే థామస్ ఎడిసన్ అనే ఒక స్టూడెంట్ ఉంటాడు. ఒక రోజు వాళ్ళ టీచర్ ఒక చిన్న లెటర్ రాసి ఇస్తుంది అనమాట. ఈ లెటర్ తీసుకెళ్లి మీ మదర్ కి ఇవ్వమ్మా, ఎవరికి ఇవ్వద్దు అని చెప్పేసి చెప్తారు. సో therefore థామస్ ఎడిసన్ came back to the home and he gave the letter to his mother only, and he told that amma, this letter was given by my teacher and she told that I have to give this letter only to you, not anybody else అని చెప్తాడు అనమాట. ఏంటా సీక్రెట్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ మదర్ లెటర్ చూస్తారు. చూసిన తర్వాత షీ వాజ్ లైక్ టీయర్ఫుల్, హర్ ఐస్ వర్ టీయర్ఫుల్. దుఃఖం వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఆ దుఃఖాన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి ఇది ఇట్లా అడ్డం పెట్టేసుకుంటారు. ఆ లెటర్ వాళ్ళ అబ్బాయికి కనిపించకుండా అడ్డం పెట్టేసుకుని ఏడ్ చేసుకుని ఆ నీళ్ళని మళ్ళీ లోపలికి పంపించేసుకుని కన్నీళ్ళని. అప్పుడు చదువుతారు, వాట్ వాస్ దేర్ ది లెటర్ అని చెప్పేసి అడుగుతాడు యాంగ్జైటీతో. నో నానా, యు ఆర్ ఏ గుడ్ బాయ్, థామస్ ఎడిసన్ ఈజ్ ఎ గుడ్ బాయ్, క్లవర్ అని చెప్పేసి చదువుతారు అనమాట. ఆఫ్టర్ మెనీ ఇయర్స్ అహెడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు ఈ థామస్ ఎడిసన్ బై హిస్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ క్యూరియాసిటీ ఒకసారి ఆ ఓల్డ్ పీపుల్, ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ వెళ్ళిపోయాక వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు కొన్ని మనం అక్కడ పెడతాం కదా, వాళ్ళకి ఒక రూమ్ ఇస్తాం కదా. ఓకే, అక్కడ చెక్ చేస్తాడు అనమాట. చూస్తున్నప్పుడు ఒక ఫోల్డెడ్ ఒక స్లిప్ లెటర్ కనిపిస్తుంది అతనికి. కనిపించినప్పుడు దాన్ని చూస్తాడు. చదివితే ఏముంటుందో తెలుసా? డియర్ పేరెంట్, యువర్ సన్ ఈజ్ అడల్ట్, వీ కెనాట్ టీచ్ యువర్ సన్. ఓకే, వీ కెనాట్ టీచ్ యువర్ సన్, యూ టీచ్ యువర్ సన్ బై యువర్ సెల్ఫ్ అని రాసి ఉంటుంది. అడల్ట్ అంటే ఏంటంటే మెంటల్లీ ఇల్. ఓకే, మీ బాబుకి మేము చెప్పలేము, మా దగ్గర అడల్ట్ ఫ్యాకల్టీ లేరు, కాబట్టి మీ అబ్బాయికి మీరే టీచ్ చేసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తుంది. కానీ మదర్ ఎలా రీడ్ చేసింది, వాళ్ళ అబ్బాయికి ఎలా వినిపించింది? ఎడిసన్ ఈజ్ ఎ క్లవర్ బాయ్ అని చెప్పేసి చదివి. దట్ ఈస్ ది మదర్ లవ్. అంటే మన తప్పుల్ని కప్పేసి మనల్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం మన మదర్స్, మన పేరెంట్స్ మనకి చాలా వినిపిస్తూ ఉంటారు, చాలా నేర్పిస్తూ ఉంటారు. దాన్ని మనం గ్రహించాలి, ఆ లవ్ ని మనం గ్రహించాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఎడిసన్? మై మదర్, తన బరియల్ స్టోన్ మీద మై మదర్ ఈజ్ మై హీరో, మై మదర్ ఈజ్ గ్రేట్, షీ ఈజ్ మై హీరో అని చెప్పేసి దాని మీద రాపిస్తాడు అనమాట. ఓకే, కెన్ యూ రిమెంబర్ హూ ఈస్ దిస్ ఎడిసన్? Who was none other than the inventor of bulb, Thomas Alva Edison. So because of his mother's support, encouragement, morals, he had become the inventor of the bulb. Okay, so మన లైఫ్ లో కూడా we desire, we like to have such an experience in our lives. Okay, so that is the moral of the story. చాలా మంది చదివి ఉంటారు ఈ స్టోరీ, రైట్? సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఓకే, ఆల్రెడీ టైమ్ హ్యాస్ రన్ అవుట్, రైట్? సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. Until then, have a nice time. Stay at home, stay safe. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, all of you. Yes, sir.